Okay. Let us see the first question. Hope you are able to see everything. The switch has been at position 1 for a long time and it is moved to position 2. Find I of t for t greater than or equal to 0. So I am recording this session also. So you can later look into it if you have any doubts. So as circuit కనుక చూస్తే స్విచ్ అనేది ఎక్కడ ఉందన్నారు? It is at position 1, right? It is at position 1 for a very long time. అంటే ఇలా ఉండింది ఫర్ ఏ లాంగ్ టైం అన్నాడు. అంటే ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది టైం లైన్ లో? సో ఇట్ స్టార్టెడ్ ఎట్, ఇప్పుడు మనం ప్రెసెంట్ t ఈక్వల్ టు 0 లో ఉన్నాం. లాంగ్ టైం అంటే ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయింది, అంటే t ఈక్వల్ టు -∞ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది. నౌ మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం దాన్ని. ఓకే, 1 కనెక్ట్ అయి ఉన్నది. సో ఇట్ ఈస్ మూవ్ టు పొజిషన్ 2. సో ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు ఈ క్షణాన పొజిషన్ 2 కు మార్చబడింది. అంటే ఈ క్షణం ముందర వరకు ఎక్కడ ఉండింది? పొజిషన్ 1 లో ఉండింది. నౌ ఇట్ ఈస్ మూవ్ టు పొజిషన్ 2. నౌ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ద కరెంట్ at for t greater than or equal to 0. What is that? I is the current in the upward direction through the inductor here. Okay. Now here also the given circuit is a simple first order circuit. First order ante enti? R మరియు L unna leda R మరియు C unna adi first order circuit. Second order ante if it has both R, L and C, మూడు ఉంటే second order circuit. So this is the first order circuit. For all the first order circuit, we can directly use the formula. So as it is a first order circuit, you can use the formula. Which one? I of t is equal to final value plus initial value minus final value whole power into e power minus t by tau, where tau is the time constant. Okay, so let me minimize this. Okay, so see very carefully, it is very easy. నిన్న చెప్పినవే ఇప్పుడు కూడా రిపీట్ చేస్తున్నాను, బట్ లిటిల్ బిట్ బీ కేర్ఫుల్. సో ద గివెన్ సర్క్యూట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ RL circuit. So we can use the formula final value plus initial value minus final value whole power into e power minus t by tau. So what are the steps involved here? There are 3 steps involved. T is equal to 0 minus, so t equal to 0 అయితే t equal to 0 minus, ఇది t equal to 0 plus, లాంగ్ వెళ్తే అంటే ఫ్యూచర్ లో t is equal to infinity అవుతుంది, అండ్ లాంగ్ బ్యాక్ అంటే t is equal to minus infinity. t is equal to minus infinity దగ్గర సోర్స్ అనేది కనెక్ట్ అయ్యిందా? కనెక్ట్ అయ్యి ఉండలేదా? 1 తో కనెక్ట్ చేశారు కాబట్టి ఈ ఇండక్టర్ దానికి ఒక సోర్స్ అనేది ఉంది. దట్ 40 volts is the source. Yes or no? Yes, sir. So step 1 is for t is equal to 0 minus. At t is equal to 0 minus, is there any source connected to the inductor? Yes, of course. The 40 volts is connected. It is continuing from a long period of time, that is t is equal to minus infinity నుంచి continue అవుతుంది. So at t is equal to 0 minus, the inductor is with source. Inductor is with source. సో విత్ సోర్స్ అంటే ఇక్కడ ఇది ఇనిషియల్ టైం. ఓకే, t is equal to 0 మైనస్కి వచ్చేసరికి అది స్టడీ స్టేట్ రీచ్ అవుతుందా? సో ఇప్పుడు మొదలు పెట్టాం, t is equal to లాంగ్ బ్యాక్ మనం ఆ 40 వోల్ట్ సోర్స్ ని ఇండక్టర్ కనెక్ట్ చేసాం. ఓకే, ఈ స్విచ్ కనెక్ట్ చేసాం కాబట్టి ఇండక్టర్ కనెక్ట్ అయింది. దట్ ఈస్ ఎట్ ట్రాన్సియంట్ విల్ రిజల్ట్ హియర్. అవునా? ఇక్కడ డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది. అండ్ టైము పాస్ అయ్యే కొద్దీ ఈ క్షణంలో t is equal to 0 దగ్గర ఇప్పుడు అది స్టడీ స్టేట్ కి రీచ్ అయి ఉంటుందా? సో ఎట్ స్టడీ స్టేట్, ఇఫ్ ఇండక్టర్ ఈజ్ విత్ సోర్స్, వాట్ ఇట్ బిహేవ్స్ యాజ్? The inductor will behave like short circuit or open circuit? Short circuit. Short circuit. Very good. Short circuit.
సో షార్ట్ సర్క్యూట్ కనుకుంటే ఇదే సర్క్యూట్ ని మనం ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు? రీడ్రాయింగ్ ద సర్క్యూట్, 40 వోల్ట్ విల్ బి హియర్, కింద ఏముంటుంది 8 ఓమ్, అండ్ హియర్ సో ఇది కనెక్టెడ్, ఇది స్విచ్ ఈస్ కనెక్టెడ్, దిస్ ఈస్ 2 ohms and inductor is a short circuit. The circuit completes like this and current is flowing like this. Okay, suppose ఇది పాజిటివ్ టెర్మినల్ కాబట్టి కరెంట్ నేను IL అనేది కరెంట్ త్రూ ద ఇండక్టర్ అనుకుంటాను. IL of 0 minus ఎంత అవుతుంది చెప్పు? IL of 0 minus is the current flowing in this branch. That is, in this branch there are two resistances, one is 8 and another is 2. So the total voltage divided by total resistance ఏమవుతుంది? Total voltage ఎంత? 40 40 divided by total resistance is 8 plus 2, that is 10 kada. So that is IL of 0 minus is 4 amperes. So inductor does not allow any sudden change in the current. So first of all, IL of 0 minus 4 amperes అంటే I ఎంత అవుతుంది? I అనేది IL కి రివర్స్ డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి I of 0 minus ఏమవుతుంది? minus 4 amperes అవుతుంది. minus Okay, now step 2 is t is equal to 0 plus. T is equal to 0 plus దగ్గర ఇండక్టర్ కరెంట్ మారదు. IL of 0 plus ఏమవుతుంది? సేమ్ 4 amperes అలాగే ఉంటుంది, అవునా? సో ఇక్కడ సర్క్యూట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? సో t is equal to 0 plus I of t అనేది IL కి నెగటివ్. సో ఈ I of 0 plus కూడా ఎంత ఉంటుంది? సేమ్ కరెంటే కాబట్టి -4 amperes ఉంటుంది, అవునా? సేమ్ ఇదే బ్రాంచ్ లో కరెంట్ I కూడా, సో సేమ్ -4 amperes ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ పాయింట్ నెంబర్ 1. దెన్ స్టెప్ 3, ఎందుకంటే మనకు ఫైనల్ వాల్యూ ప్లస్ ఇనిషియల్ వాల్యూ మైనస్ ఫైనల్ వాల్యూ కాదు కదా. సో ద ఫైనల్ వాల్యూ ఆఫ్ ది సర్క్యూట్ ఫర్ t గ్రేటర్ దాన్ 0, t గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఏంటి? t ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీకి టెండ్ అయినప్పుడు ఈ I of 0 ఎలా ఉంటుంది? I of infinity ఎలా ఉంటుంది? సో నెక్స్ట్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిట్ దగ్గర ఎలా ఉంటుంది? t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గరే మనకు 1 నుంచి 2 కి సర్క్యూట్ అనేది కనెక్ట్ చేసాం కాబట్టి ఈ బ్రాంచ్ అనేది డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది. మిగిలిన బ్రాంచ్ వచ్చేసి కనుక డ్రా చేస్తే మనం ఏ విధంగా ఉంటుంది మిగిలిన బ్రాంచ్? సో దేర్ ఈస్, ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడు, ఫస్ట్ మైనస్ ఉంది, తర్వాత ప్లస్ ఉంది. సో దిస్ ఈస్ 60 ohms. ఓకే, దెన్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు 3 ohms, దెన్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు 2 ohms, అండ్ ఇండక్టర్ ఇదేమవుతుంది? It is connected to the source and it is at infinity. Will it be a short circuit or open circuit? short circuit. Short circuit అవుతుంది. ఓకే, షార్ట్ సర్క్యూట్ అయితే ఈ విధంగా సర్క్యూట్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. Now I need to find, so here plus is from this side. So current అనేది ఈ విధంగా flow అవుతుంది. So that current here IL as well as I both are same. So I of infinity is given by the value 60 by 2 plus 3 plus 2 ఎంత 5 అంటే I of infinity ఎంత 12 amperes. సో ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, while selecting between the directions of initial current and final current, we have to consider the direction of the final current and accordingly we have to select the ఫార్ములా. ఇప్పుడు I of t ఫార్ములా రాస్తాం కదా. I of t is ఫైనల్ వాల్యూ అంటే I of infinite ప్లస్ ఇనిషియల్ వాల్యూ అంటే I of 0 ప్లస్ మైనస్ ఆఫ్, సో ఇక్కడ స్క్వేర్ బ్రేసెస్ వస్తుంది, మైనస్ ఆఫ్ I of infinite ఇంటూ e పవర్ మైనస్ t బై టౌ. సో I of infinite తెలుసు ఎంత 12 amperes, I of 0 ప్లస్ కూడా తెలుసు -4. ఇంకా తెలియాల్సింది ఏంటి? టౌ, టైం కాన్స్టెంట్. సో టైం కాన్స్టెంట్ ఎలా కనుక్కుంటాం మనం? సో ఇది RL సర్క్యూట్ కాబట్టి టైం కాన్స్టెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు L ఈక్వలెంట్ బై R ఈక్వలెంట్, అవునా?
సో L ఈక్వలెంట్ బై R ఈక్వలెంట్. ఫస్ట్ మనం R ఈక్వలెంట్ కనుక్కుందాం. L ఈక్వలెంట్ అంటే ఒకే ఒక ఇండక్టర్ సర్క్యూట్ లో ఉంది కాబట్టి L ఈక్వలెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్? 0.5 హెన్రీ. వాట్ అబౌట్ R ఈక్వలెంట్? ఫర్ R ఈక్వలెంట్ వీ హ్యావ్ టు consider what is the situation of the circuit for t greater than 0. t greater than 0 ఉన్నప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ ఇది డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు టౌ కనుక్కోవాలంటే మనం ఏం చేస్తాం? వీ విల్ ఇన్యాక్టివేట్ ఆల్ ద ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్. సో ఇక్కడ ఉండే వోల్టేజ్ సోర్స్ ని షార్ట్ చేసేస్తాం. ఇది 2 అనేది ఇక్కడ కనెక్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ నోడ్స్ లో నుంచి కనుక మనం R ఈక్వలెంట్ ఎంతో చూస్తే మనకేం కనిపిస్తుందంటే ఈ 2 ohms ఈ 3 ohms తో సిరీస్ లో ఉంది. అవునా? సిరీస్ లో ఉంది కాబట్టి R ఈక్వలెంట్ ఎంత అవుతుంది? 5 ohms అవుతుంది. సో టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.5 divided by 5, that is 0.1. So tau is 0.1. So we have already got the answer now. Yes? Is greater than or equal to 0 ఎందుకు తీసుకోవాలి సార్? R ఈక్వివలెంట్ కనుక్కునేటప్పుడు. ఎందుకంటే క్వశ్చన్ అక్కడే అడిగారు కాబట్టి. R ఈక్వలెంట్ కనుక్కునేటప్పుడు క్వశ్చన్ అక్కడే అడిగారు. సపోజ్ t less than equal to 0 అన్నారు అనుకో, t less than 0 అన్నారంటే అప్పుడు సర్క్యూట్ అనేది ఈ 1 కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. అవునా? 1 కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఈ మనం ఈ నోట్స్ లో నుంచి చూస్తే మనకి ఏం కనిపిస్తుంది? 2 ohms is in series with 8. In that case R equivalent becomes 10. సో అక్కడ అది అడగలేదు, t greater than equal to 0 క్వశ్చన్ లో అడిగారు కాబట్టి మనం R equivalent 5 అని తీసుకుంటాం. సో ఇన్ దట్ కేస్ the tau will be 0.1. Here if we substitute the values, I of infinity is 12 plus I of 0 plus is how much? Minus 4 minus 12 into e power minus t by 0.1. So the value is 12 minus 16 e power minus 1 by 0.1 అంటే 10. ఇది ఆన్సర్. ఓకే, ఇన్ని యాంపియర్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఫర్ t గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0. దీని కనుక మనం గ్రాఫ్ రూపంలో కనుక ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఇఫ్ ఐ టేక్ x యాక్సిస్ యాజ్ టైమ్, ఇది టైం అనేది t ఈక్వల్ టు 0 అంటే ప్రెసెంట్, ఇది ఫ్యూచర్, ఇది పాస్ట్. సో ఈ వాల్యూలో ఈ పవర్ మైనస్ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది? మామూలుగా అయితే ఈ పవర్ మైనస్ టీటా అంటే ఈ టీ వాల్యూ 0 పెట్టుకుంటే ఈ పవర్ 0 ఈజ్ 1. సో ఇనిషియల్ గా 1 ఉంటుంది. అండ్ యాజ్ టీ ఈజ్ గెటింగ్ ఇంక్రీస్డ్, వాట్ ఇట్ రీచెస్? ఇలా వెళ్తుంది. ఇదేంటి గ్రాఫ్? ఈ పవర్ టీ యొక్క గ్రాఫ్, ఈ పవర్ మైనస్ టీ యొక్క గ్రాఫ్. అవునా? టీ ఇన్ఫైనైట్ అంటే టీ కనుక ఇన్ఫైనైట్ అయిపోతే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఈ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిట్ అవుతుంది. అంటే ఈ 1 బై ఈ పవర్ ఇన్ఫినిట్ అంటే 1 బై 2.54 హోల్ పవర్ ఇన్ఫినిట్ అంటే 1 బై ఇన్ఫినిట్ అంటే ఈ 0. అర్థమైందా ఈ మ్యాథమెటిక్స్? సో 0కి వెళ్ళిపోతుందా? టీ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఈ వాల్యూ 0కి వెళ్ళిపోతుంది. నౌ మైనస్ ఆఫ్ దిస్ వాల్యూ అని ఉంది కాబట్టి సో 12 మైనస్ 16 ఈ పవర్ మైనస్ టీ అంటే మైనస్ ఆఫ్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం రివర్స్ తీసుకుంటాం. అకార్డింగ్ టు ద x యాక్సిస్ we will reverse this. సో రివర్స్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? ఇలా అవుతుంది. అంటే మిర్రర్ ఇమేజ్ అవుతుంది. ఓకే, మిర్రర్ ఇమేజ్ అవుతుంది. అంటే ఎక్కడెక్కడైతే 1 వస్తుందో అక్కడ -1 వస్తుంది, ఎక్కడైతే 2 వస్తుందో అక్కడ -2 వస్తుంది. ఆ విధంగా వాల్యూస్ అనేవి రివర్స్ అవుతాయి. ఇప్పుడు -16 అంటే దీన్ని 16 తోటి మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే, 16 తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇది +16. సో మన కొత్త గ్రాఫ్ ఇది కాదు. సో ఇది మన కొత్త గ్రాఫ్. సో ఇది 16 తోటి మల్టిప్లై చేస్తే ఏ వాల్యూకి వెళ్తుంది? -16 నుంచి అదే రకమైన గ్రాఫ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. +12 చేస్తే -16 +12, ఎందుకంటే +12 చేస్తున్నాం కదా ఇక్కడ. +12 చేస్తే ఎలా వస్తుంది? పైకి వస్తుంది గ్రాఫ్. పైకి వచ్చి ఎలా అవుతుంది? -16 + 12 ఎంత? -4. ఓకే, ఎందుకంటే t ఈక్వల్ టు 0 పెడితే ఈ పవర్ 0 1 అవుతుంది. అప్పుడు 12 మైనస్ 16 కదా వస్తుంది, -4. సో దట్ వాల్యూ విల్ బి -4. అక్కడ నుంచి సేమ్ ఇదే గ్రాఫ్ అక్కడ నుంచి వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మాక్సిమం వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? -4 దగ్గర మొదలైంది. ఈ గ్యాప్ ఎంత? 12 కదా, కాబట్టి ఇది -4 + 16. -4 + 16 అంటే 12 amperes ఇక్కడ వస్తుంది. సో ద రిజల్టెంట్ గ్రాఫ్ ఈస్ దిస్.
అర్థమైందా గ్రాఫ్ ఎలా గీసాను? Yes, హలో, sir. ఓకే. సో Yes, దట్ ఈస్ sir. ద Yes. పాయింట్. Sir, ఎస్, సార్ అక్కడ టైం లైన్ ఒకటి గీసారు కదా సార్ స్టార్టింగ్ లో. అవును. అక్కడ t ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర స్టడీ Yes. స్టేటా ట్రాన్సియంటా సార్? t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ముందు స్టడీ స్టేట్, t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 తర్వాత ట్రాన్సియంట్. t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఇట్స్ అన్ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం, అక్కడ ఏది ఉండదు. ఓకే, t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కు ముందర ట్రాన్సియంట్, ఎందుకంటే సారీ స్టడీ స్టేట్ ఎందుకంటే లాంగ్ బ్యాక్ మనం ఈ సర్క్యూట్ లో 1 తో కనెక్ట్ చేసాం, ఇక్కడ స్విచ్ 1 తో కనెక్ట్ చేసాం కాబట్టి ఇది సోర్స్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంది ఇండక్టర్, కాబట్టి లాంగ్ బ్యాక్ ఈ ట్రాన్సియంట్ లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కి జస్ట్ ముందర స్టడీ స్టేట్. ఎట్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వీ హ్యావ్ చేంజ్డ్ ద సర్క్యూట్. ఈ స్విచ్ ని 2 కి కనెక్ట్ చేసాం. కనెక్ట్ చేసిన వెంటనే అంటే t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ దగ్గర మళ్ళీ ట్రాన్సియంట్ మొదలవుతుంది. ట్రాన్సియంట్ కి రీజన్ ఏంటి? నేను ఫస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను. ట్రాన్సియంట్ కి రీజన్ ఏంటంటే ఈ ఎక్సైటేషన్ లో వచ్చే మార్పు. ఇప్పుడు రాయి ఉంది, నీళ్ళలో వేస్తున్నాం, నీళ్ళలో డిస్టర్బెన్స్ కి కారణం ఏంటి? ఆ నీళ్ళలో వచ్చే మార్పు. ఆ మార్పు ఏం కలగజేస్తూ దేని వల్ల కలుగుతుంది? బై ద డ్రాపింగ్ ఆఫ్ ఎ స్టోన్. సిమిలర్లీ ద వోల్టేజ్ హియర్ చేంజ్డ్ అండ్ ద సినారియో హియర్ చేంజ్డ్. ఇక్కడ 40 volts ఇన్ సిరీస్ విత్ 8 ohms ఉంది, ఇక్కడ 60 volts ఇన్ సిరీస్ విత్ 3 ohms ఉంది. అక్కడ ఎక్సైటేషన్ మారిపోయింది కాబట్టి రెస్పాన్స్ కూడా మారుతుంది. క్లియర్? ఓకే, సో హోప్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ క్లియర్. Shall we move on to the next question? Okay. See the question once. So this is a tricky question. At the time the switch is closed in the circuit in the figure, the voltage across the parallel capacitor is 30 volts. So by the time the switch is closed in the circuit in the figure, ఎప్పుడైతే ఈ స్విచ్ క్లోజ్ చేయబోతున్నారో ఆ సమయానికి ఈ రెండు కెపాసిటర్స్ మధ్య వోల్టేజ్ ఎంత ఉంది? 30 volts ఉంది. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. అండ్ ద వోల్టేజ్ ఆన్ ద 200 microfarad కెపాసిటర్ ఈస్ 10 volts. సో ఈ 200 microfarad కెపాసిటర్ మీద వోల్టేజ్ వచ్చేసి 10 volts. ఇదంతా ఎప్పుడు? ఈ స్విచ్ క్లోజ్ చేసే ముందర అనమాట. నెక్స్ట్ ఏమడిగాడు? ఫైండ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఈచ్ కెపాసిటర్ ఫర్ t గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 0. సో t ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర టైమ్ లైన్, అగైన్ డ్రా ద టైమ్ లైన్. దిస్ t ఈక్వల్ టు 0, t is equal to 0 minus, is t equal to 0 plus. So long back, from long period onwards, there is an arrangement in the circuit in which there is no connection here. ఇక్కడ కనెక్షన్ అనేది లేదు. t is equal to 0 దగ్గర మాత్రమే ఈ కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసాం. t is equal to 0 మైనస్ దగ్గర ఈ కనెక్షన్ లేదు. ఆ సందర్భంలో ఎలా ఉంది సర్క్యూట్? ఈ రెండు కెపాసిటర్స్ ఏవైతున్నాయో 10 మైక్రోఫారడ్ 40 మైక్రోఫారడ్, వాటి మధ్య వోల్టేజ్ వచ్చేసి 30 volts ఉంది. అండ్ 200 మైక్రోఫారడ్ మధ్య వోల్టేజ్ వచ్చేసి 10 volts ఉంది. ఇక్కడ నుంచి సర్క్యూట్ అనేది మొదలైంది. సో ఏమడుగుతున్నాడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్? ఈ రెండు కెపాసిటర్స్ మధ్య ఈ రెండు కెపాసిటర్ యొక్క వోల్టేజ్ కనుక్కోమంటున్నాడు. సో ఈచ్ కెపాసిటర్ అన్నాడు అంటే ఈ కెపాసిటర్ మరియు ఇది కూడా, ఈ కెపాసిటర్ కూడా, వాటి మూడిటి వోల్టేజ్ అక్రాస్ దెమ్ కనుక్కోమంటున్నాడు ఫర్ t గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, అంటే ఈ స్విచ్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత సినారియో అడుగుతున్నాడు. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏమడుగుతున్నాడు? షో దట్ ద ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఎట్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫైనైట్. అంటే టైమ్ లైన్ లో ఫ్యూచర్ లో, ఓకే, స్టడీ స్టేట్ కు రీచ్ అయిన తర్వాత ద ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఎట్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫైనైట్ ప్లస్ ద టోటల్ ఎనర్జీ డిసిపేటెడ్ ఇన్ ద 5k ohm రెసిస్టర్. 5k ohm రెసిస్టర్ ఇలా ఇక్కడ ఉంది. దీంట్లో ఎంత పవర్ డిసిపేట్ అయింది? ఆ పవర్ కనుక P అనుకుంటే, ఓకే, ఆ పవర్ దీంతో యాడ్ చేస్తే దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద కెపాసిటర్స్ ఎట్ t ఈక్వల్ టు 0. అంటే బేసికల్ గా ఏం అడుగుతున్నాడంటే t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర ఎంత ఎనర్జీ ఉంటుందో సర్క్యూట్ లో
ఓకే, ఎందుకంటే t ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర రెసిస్టర్ లో ఎలాంటి పవర్ డిసిపేట్ అవ్వలేదు, ఎందుకంటే ఇది సర్క్యూట్ తో కనెక్ట్ గా లేదు. t ఈక్వల్ టు 0 వరకు ఇది డిస్కనెక్టెడ్ గా ఉంది. t ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? ఎనర్జీ ఆఫ్ దిస్ కెపాసిటర్ ప్లస్ దిస్ కెపాసిటర్ ప్లస్ దిస్ కెపాసిటర్. ఆ మూడింటి యొక్క ఎనర్జీ దేంతో సమానం అంటున్నాడు? ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఎట్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిట్. సో t ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిట్ అంటే స్టడీ స్టేట్ కి రీచ్ అయ్యాక ఈచ్ కెపాసిటర్ లో ఎంత ఎనర్జీ అయితే ఉందో, దట్ ఈస్ 3 కెపాసిటర్స్ ఆర్ దే. లెట్ మీ టేక్ E1, E2, E3 ఆర్ ఎనర్జీ అక్రాస్ ఈచ్ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్ ప్లస్ ద పవర్ డిసిపేటెడ్ ఇన్ దిస్ రెసిస్టర్. ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే దీనికి ఈక్వల్ అంటున్నాడు. అది ప్రూవ్ చేయమంటున్నాడు. ఓకే, షో దట్ అంటే ప్రూవ్ చేయమంటున్నాడు. సో దిస్ గివ్స్ అ వెరీ గుడ్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఫర్ ఆల్ యువర్ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. సో లెట్ us start. Let us take only the circuit. మనకు సర్క్యూట్ గురించే కావాలి. Let me erase all this. Okay. So this is our original circuit. So question లో ఏం చెప్పారు? At the time which is closed, the voltage across the parallel capacitors. Parallel capacitors అంటే ఇది మరియు ఇది, వాటి మధ్య వోల్టేజ్ 30 volts అని ఉంది. Now there are 3 capacitors. Which order circuit is this? Is it first order or second order? First order, sir. Yes, first order, no doubt. So this is one resistor and 3 capacitors. But this is a RC circuit. The whole is a RC circuit. So it is a first order circuit. మనల్ని ఏమడిగారు? First part of the question లో find out the voltage across each capacitor. So as this is a first order circuit, if you want to find the voltage across each capacitor, Vc of t for t greater than or equal to 0 అన్నారు. కాబట్టి సేమ్ అదే ఫార్ములా, final value plus initial value minus final value into e power minus t by tau, where tau is the time constant which is given as r into c. సో c ఇక్కడ మొదటిసారి మనకు 3 కెపాసిటర్స్ వచ్చాయి. ఈ మూడిటి యొక్క రిజల్టెంట్ కనుక్కోవాలి. వెన్ వి సీ ఫ్రమ్ దిస్ నోట్, ఇక్కడ నుంచి చూస్తే, రెసిస్టర్ నుంచి చూస్తే ఎంత కెపాసిటెన్స్ ఉందో అది తెలిస్తే మనకు వాల్యూ తెలిసిపోయినట్టే. సో లెట్ us ప్రొసీడ్. సో ముందుగానే మనకు స్టెప్ 1 అయిపోయింది. స్టెప్ 1 ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ లోనే ఇచ్చారు. ఏంటది? t is equal to 0 minus. At t is equal to 0 minus, the voltage across capacitor 1 is how much? 30 volts. And it is same as voltage across capacitor 2. ఇది capacitor 1 అనుకుందాం, ఇది capacitor 2 అనుకుందాం. ఓకే, నో. ఈ రెండు కంబైన్ చేస్తే ఒకే కెపాసిటర్ అనుకోవచ్చు కదా, ఎందుకు మళ్ళీ 1, 2 అనుకోవడం? 10 మైక్రోఫారడ్ ఇన్ ప్యారలల్ విత్ 40 మైక్రోఫారడ్, ఈ రెండు యాడ్ చేయొచ్చు కదా. ఎంత అవుతుంది? Yes. 2 capacitors are in parallel. What is the resultant capacitance? రెండు ప్యారలల్ లో ఉన్నాయి కెపాసిటెన్స్. రెసిస్టర్స్ అయితే R1 R2 by R1 plus R2 చేస్తాం. ఇక్కడ కెపాసిటర్స్ కాబట్టి విల్ పర్ఫార్మ్ C1 plus C2. సో ఈ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 50 మైక్రోఫారడ్ అవుతుంది. వాటి అక్రాస్ వోల్టేజ్ అంతా 30 volts. సో ఈ రెండింటిని కలిపి మనం C1 అనుకుందాం, దీన్ని C2 అనుకుందాం. సో వోల్టేజ్ అక్రాస్ C1 is at t is equal to 0 minus is 30 volts. Similarly, the voltage across C2 at 0 minus is how much? 10 volts. 10 volts. అది ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారు. ఇప్పుడు కెపాసిటర్ అనేది సోర్స్ తో కనెక్ట్ అయ్యి ఉందా t is equal to 0 వరకు? అవ్వలేదు. ఓకే, సో కెపాసిటర్ యొక్క వోల్టేజ్, కెపాసిటర్ అనేది ఇట్స్ నేచర్ ఇస్ ఇట్ డస్ నాట్ అలౌ సడన్ చేంజ్ ఇన్ ద వోల్టేజ్. కాబట్టి టైమ్ లైన్ లో కనుక మనం చూసుకుంటే t is equal to 0 ప్లస్ అప్పుడు కూడా మనకు ఎంత వోల్టేజ్ ఉంటుంది? సేమ్ అదే వోల్టేజ్ ఉంటుంది కదా. సో Vc1 of 0 plus as well as Vtc2 of 0 plus
will constitute the same values 30 volts and 10 volts. Do you have any doubt in this? No. Okay. Now t is equal to 0 plus step 2. t is equal to 0 plus. t is equal to 0 plus దగ్గర సర్క్యూట్ ఎలా ఉంటుంది? ఈ స్విచ్ క్లోజ్ చేస్తాం. It's close. So there is one capacitor here, the top, this is 200 microfarad, and the switch is closed. This is the switch S, and there is a resistor here 5 kilo ohms, and this is 40 plus 10, that is 50 microfarad. Okay, and ఈ రెండిటి బదులు t is equal to 0 plus దగ్గర ఈ కెపాసిటర్స్ ఈ 50 మైక్రోఫారడ్ ఈ 200 మైక్రోఫారడ్ ఏంగా బిహేవ్ చేస్తాయి? షార్ట్ సర్క్యూట్ గానా ఓపెన్ సర్క్యూట్ గానా? equal to 0 దగ్గర కదా సార్ ఓపెన్. అవును. సో t is equal to 0 plus దగ్గర capacitor will behave like a short circuit. So inductor behaves like a open circuit, capacitor will behave like a short circuit. Steady state కి రీచ్ అయినప్పుడు inductor behave like a short circuit and capacitor like a open circuit. So capacitor మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి it is replaced by what? Open circuit. And already దీనికి ఒక వోల్టేజ్ ఉంది ఆల్రెడీ. ఓకే, కాబట్టి దిస్ ఫస్ట్ కెపాసిటర్ 50 మైక్రోఫారడ్ బదులు మనం ఏం రాస్తాం? 30 volts in series with a short circuit. ఏంటి మర్చిపోయావా? కన్ఫ్యూజన్ గా ఉందా? షార్ట్ కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు కదా? సో here we consider here there is a short circuit represented by the capacitance, and there is a voltage which is same as the t equal to 0 minus value of that capacitor. So that is 30 ohms. 30 volts. And పైకి ఇలా వస్తే ఇక్కడ కూడా ఒక కెపాసిటర్ ఉంది, దాన్ని కూడా మనం షార్ట్ సర్క్యూట్ అనుకుంటాం. సో ఇక్కడ నుంచి ఇలా వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా ఒక వోల్టేజ్ ఉంది. ఆ వోల్టేజ్ వాల్యూ ఎంత? 10 volts. అండ్ ఆ కెపాసిటర్ మనం షార్ట్ సర్క్యూట్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో ద రిజల్టెంట్ సర్క్యూట్ ఈస్ లైక్ దిస్: 30 volts, 10 volts and 5k. This is the scenario at t is equal to 0 plus. Okay, now what is the current through the resistor? ఎందుకంటే మనం దాని మీద ఎందుకు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం? బికాస్ okay, so if I find I of 0 plus, that is current through this circuit. I of 0 plus ఎంత అవుతుంది? b by r. B by R. So I is యాక్చువల్ కదా సార్. అవును, వోల్టేజ్ యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 40 by 5k. ఎంత అవుతుంది? 40 by 5k. You have to consider the negative and positive here. So ఈ 10 ohms, ఈ 10 ohms కనుక ఇక్కడ రాస్తే పైన నెగటివ్ వస్తుందా పాజిటివ్ వస్తుందా? పైన నెగటివ్ వస్తుంది సార్. పైన నెగటివ్ వస్తుంది, కింద పాజిటివ్ వస్తుంది. కాబట్టి మైనస్ ప్లస్ 10 volts, కింద ఏముంది? ప్లస్ మైనస్ 30 volts. అంటే ఇది మైనస్ 10 volts తో సమానం, ఇది ప్లస్ 30 volts తో సమానం. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 20 అవుతుంది, ప్లస్ 20. సో ఈ రిజల్టెంట్ సర్క్యూట్ ఏమవుతుంది? కింద గీస్తున్నాను చూడు, ప్లస్ 20 volts in series with a resistor 5k. So current will be 20 by 5. ఎంత? 4 amperes. Let us take it as equation number 1. 4 amperes or 4 milli na? ఇది 5k కాబట్టి ఇక్కడ milli amperes వస్తుంది. 4 milli amperes. So I of 0 plus is 4 milli amperes. Let me remove this circuit. ఇది మనకు కావాల్సిన ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. Now we move on to step 3. Step 3 ఏంటి? Steady state, t tending to infinity. Okay,
సో ఎప్పుడైతే t టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అని అంటామో అప్పుడు ఇక్కడ మనకు రెండు కెపాసిటర్స్ ఉన్నాయి. సో దీన్ని మళ్ళీ నేను రీడ్రా చేస్తాను చూడు. సో దెర్ ఈస్ వన్ కెపాసిటర్ హియర్. ఈ మొత్తాన్ని వాల్యూ ఎంత? 50 మైక్రోఫారెడ్. మరి పైన 200 మైక్రోఫారెడ్. అండ్ ఈ స్విచ్ క్లోజ్ చేసాం t ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర. అండ్ దేర్ ఈస్ అ 5 కిలో ఓం రెసిస్టర్ హియర్. ఇనీషియల్ గా దీని మధ్య ఉన్న వోల్టేజ్ 30 వోల్ట్స్, దీని మధ్య ఉన్నది 10 వోల్ట్స్. ఇది ఇనీషియల్ సినారియో. ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఏం జరుగుతుంది? ఫైనల్ గా అంటే ఇలా కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత చాలా టైం గడిచిపోయింది. అదే కదా t టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అంటే అర్థం. సో ఫ్యూచర్ లో చాలా టైం గడిచిపోయింది. అప్పుడు ఈ C1 మరియు C2 సోర్స్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయా, సోర్స్ తో కనెక్ట్ కాకుండా ఉంటాయా? కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి కదా సార్. ఇక్కడ సోర్స్ అనేది లేదు క్లోజ్ కదా. లోనే ఉంటుంది. అవును, క్లోజ్ లోనే ఉంటది. ఇక్కడ సోర్స్ ఏమైనా ఉందా? సోర్స్ అంటే ఇండిపెండెంట్ సోర్స్, అంటే ఇలా ఉన్నవి 10 వోల్ట్స్ లేదా కరెంట్ 5 ఆంపియర్స్ అలాగా. అలాంటివి ఏమి ఇక్కడ లేవు కదా. సో C1 అండ్ C2 ఆర్ వితౌట్ ఎనీ సోర్సెస్. సోర్సెస్ ఏం లేకుండా ఉంటే సాధారణంగా ఏమైపోవాలి? వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ విల్ డై అవుట్ అండ్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ C1 ఎట్ ఇన్ఫినిటీ ఏమవుతుంది? 0 వోల్ట్స్ అవుతుంది. అదేవిధంగా వోల్టేజ్ ఆఫ్ C2 ఎట్ ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వోల్ట్స్ అవుతుంది. సాధారణంగా ఇలాగే జరగాల్సింది. ఏ సోర్స్ లేనప్పుడు కెపాసిటర్ ఏం చేస్తుంది? తనలో ఉన్న ఎనర్జీ అంతా డిసిపేట్ చేస్తుంది, అవునా? డిసిపేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? దాంట్లో ఉన్న ఎనర్జీ అంతా కోల్పోతుంది. ఫైనల్ గా ఎనర్జీ పూర్తిగా 0 అయిపోయినప్పుడు వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్స్ విల్ బికమ్ 0. అగ్రీడ్. ఇలాంటిదే మనం నిన్న చేసాం. నిన్నటి ప్రాబ్లం లో కరెంట్ అక్రాస్ ద కరెంట్ త్రూ ద ఇండక్టర్ 0 అనుకున్నాం వెన్ ఇట్ ఈస్ డిస్కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్. సోర్స్ ఫ్రీ నెట్వర్క్ అని చెప్పాను నిన్న, గుర్తుంది కదా. సో యాక్చువల్ గా ఈ విధంగా అవ్వాలి, కానీ దిస్ ఈస్ రాంగ్ హియర్. ఇది తప్పు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద టర్నింగ్ పాయింట్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం. Whenever the circuit has only one capacitor, in that case only the voltages across the capacitors will die out. That means will become 0. So this will be true for enti Vc of 1 is equal to 0. Sorry, Vc1 is equal to 0, Vc2 is equal to 0 at infinity. That will be true for only one capacitor. But as there are two capacitors here, this particular observation is false. ఓకే, ఇది ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడు, ఇక్కడ సపోజ్ దేర్ ఇస్ ఎ బిగ్ వెజల్. దీని నిండా నీళ్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఒక రంధ్రం ఒకటి చేసి ఈ ఒక వాల్ ఉంది. ఈ వాల్ ను కనుక ఓపెన్ చేసేస్తే ఏం జరుగుతుంది? నీరంతా కూడా దీని గుండా వెళ్ళిపోతాయి. మరియు ఇక్కడ నీళ్ళు ఎంత మిగులుతాయి? 0 కదా, నీళ్ళు ఉండవు ఇంకా. సో కొంచెం సమయం అయిన తర్వాత, కొంచెం సమయం అవ్వడం అంటే ఏంటి? ఈ వాల్ ఓపెన్ చేయడం అనేది t ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఒక డిస్టర్బెన్స్ అనేది క్రియేట్ చేసాం. డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నీరంతా కూడా ఈ రంధ్రం గుండా బయటకు వెళ్ళిపోతాయి. దెన్ ఫైనలీ ద కెపాసిటర్, దీంట్లో ఈ వెజల్ కి ఒక కెపాసిటీ ఉంది. దాని కెపాసిటీ అంతా అయిపోయి ఫైనల్ గా దీంట్లో నీళ్ళు అన్ని మిగులుతాయి, 0 లెవెల్కి వచ్చేస్తుంది. 0 లెవెల్కి వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఈ రెండు వాల్స్ వచ్చేసి ఈ కెపాసిటర్ అనుకో, దీంట్లో ఉన్న వాటర్ ని దీంట్లో ఉన్న ఛార్జ్ అనుకో. ఛార్జ్ ఎప్పుడు 0 అవుతుంది? ఎప్పుడైతే ఒకే ఒక ట్యాంక్ ఉన్నప్పుడు 0 అవుతుంది. సపోజ్ నేను 2 ట్యాంక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో సపోజ్ దేర్ ఆర్ 2 ట్యాంక్స్. నేను 2 ట్యాంక్స్ తీసుకున్నాను. సో దిస్ 2 ట్యాంక్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ లైక్ దిస్. రెండు కెపాసిటర్లు ఉన్నాయి. ఒక్కో దాంట్లో ఒక్కో వాల్యూ ఉంది. సో దీంట్లో ఇక్కడ వరకు వాటర్ ఉంది, దీంట్లో ఇక్కడ వరకే వాటర్ ఉంది. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది చెప్పు? ఈక్వల్ అయ్యేంత వరకు దీంట్లో ఉన్న ఛార్జ్ అంతా కూడా, వాటర్ అంతా కూడా దీంట్లో ఫ్లో అవుతుంది, అవునా? ఒక్కసారి ఈక్వల్ అయిన తర్వాత, రెండిటికి సఫిషియంట్ వాటర్ వచ్చేసిన తర్వాత ఒక నిర్ణీతమైన వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్
the potential or level of the water in either of the vessels will not become జీరో అవ్వదు. అదే ఇక్కడ కూడా జరుగుతుంది. ఇక్కడ రెండు కెపాసిటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకే, ఒకటి 200 మైక్రోఫారడ్, రెండోది 50 మైక్రోఫారడ్. దీంట్లో ఈ రెండు కనెక్ట్ చేసాం డైరెక్ట్ గా. కనెక్ట్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది, వాటిల్లో ఇప్పుడు సపోజ్ జీరో అయిపోయింది అనుకుందాం. సో ఇఫ్ ఇట్ బికమ్ జీరో, then no current will flow through the resistance, that is the resistance will not dissipate any power. సో ఈ విధంగా తయారవుతుంది, ఒక పైప్ గుండా కనెక్ట్ చేసినట్టు తయారవుతుంది. రెండిటి యొక్క వాల్యూస్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్కి వస్తాయి. ఓకే, the voltages across both the capacitor will come to a constant value. So at t is equal to infinite or t tends to infinite, voltage across both capacitors will become equal. That value is given by ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. voltage of capacitance at 0 into capacitance C1 plus or minus voltage of capacitance 2 at 0 అంటే time t is equal to 0 into C2 divided by C1 plus C2. So this comes using, ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే this is because of constant charge theory. కాన్స్టెంట్ చార్జ్ థియరీ నుంచి ఈ ఫార్ములా వస్తుంది. దిస్ ఈస్ అప్లికబుల్ టు ఓన్లీ 2 కెపాసిటర్స్. ఓకే, సో ఈ సర్క్యూట్ లో ఏదైతే ఈ సర్క్యూట్ అని చూపించానో దాంట్లో వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద బోత్ కెపాసిటర్స్ విల్ రీచ్ ఏ స్టడీ వాల్యూ, స్టడీ స్టేట్ లో. దట్ వాల్యూ ఈస్ గివెన్ బై VC1 ఎంత, voltage across capacitor 1 at 0, time t equal to 0, 30 into what is the value of the capacitance, 50 micro plus or minus voltage of capacitance C2 10 into 200 micro divided by that plus both capacitance value అంటే 250 micro అవుతుంది. సో మైక్రో gets cancelled. సో ఈ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, 30 into 50 అంటే 1500 plus or minus 2000 divided by 250 అవుతుంది. ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ అనేది ఎలా డిసైడ్ చేస్తామంటే, ఇఫ్ బోత్ ఆఫ్ దిస్ కెపాసిటర్స్ ఇనిషియల్ వాల్యూ ఉంది కదా, ప్లస్ కనెక్టెడ్ టు ప్లస్ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్, అవునా, ఒక కెపాసిటర్ యొక్క పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఇంకో కెపాసిటర్ యొక్క పాజిటివ్ టెర్మినల్ తో కనెక్ట్ చేయబడింది. ఇది క్వశ్చన్ లోనే ఇచ్చారు. ఇలా కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటే మనం ప్లస్ తీసుకుంటాం, మైనస్ రిమూవ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ప్లస్ మాత్రమే తీసుకుంటాం. అలా కాకుండా ప్లస్ ఆఫ్ వన్ కెపాసిటర్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు మైనస్ ఆఫ్ ద అదర్ కెపాసిటర్ అయితే ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుందా మైనస్ వస్తుందా, ప్లస్ వస్తుంది. కాబట్టి ఈ వాల్యూలో 0 0 0 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో ఇట్ బికమ్స్ 150 plus 200 అంటే 350 divided by 25. That means the value is 14 volts. That is voltage across each capacitor at t tends to infinity is 14 volts. Okay, ఇనిషియల్ గా చూడు ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే VC1 of infinite is equal to 14 volts, అవునా. ఇనిషియల్ గా ఎంత ఉంది వాల్యూ VC1 of 0, 30 volts ఉంది. అదే విధంగా లెట్ మీ టేక్ అనదర్ రింగ్. VC2 of 0 ఎంత ఉంది ఇనిషియల్ గా, 10 volts. ఇప్పుడు ఎంత అయింది, ఎస్ రెండు కూడా 14 volts, 14 volts అయింది. అంటే మనకి ఇప్పుడు ఇనిషియల్ వాల్యూ తెలుసు, ఫైనల్ వాల్యూ తెలుసు. ఇప్పుడు ఫార్ములా అప్లై చేసి కనుక్కోవచ్చు కదా మనం. ఫైనల్ వాల్యూ ప్లస్ ఇనిషియల్ వాల్యూ మైనస్ ఫైనల్ వాల్యూ టీ పవర్ మైనస్ టీ బై టౌ. ఎస్, టౌ వాల్యూ తెలియదు ఇంకా మనకు. ఓకే, టౌ వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే ఈ సర్క్యూట్ ని కన్సిడర్ చేయాలి. సో దిస్ 30 volts, దిస్ ఇస్ 10 volts. సో ఇక్కడ నుంచి మనం టౌ వాల్యూ కనుక్కుంటాం. టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు RC, రైట్, R ఈక్వలెంట్ ఇంటూ C ఈక్వలెంట్.
R వాల్యూ ఒకటే ఉంది కాబట్టి R equivalent is 5 kilo ohm. What about C equivalent? When we see from the terminals of the resistor, ఇక్కడ నుంచి కనుక చూస్తే C equivalent ఎంత అవుతుంది? 200 microfarad is in series with 50 microfarad. Are you following? Yes, sir. సో రెండు ఏమవుతుంది? C equivalent ఎంత అవుతుంది? రెండు సిరీస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి C1 C2 by C1 plus C2 అంటే 50 into 200 by 50 plus 200 microfarad అవుతుంది. సో 5 5s 5 40s. సో C equivalent ఎంత అవుతుంది? 40 microfarad అవుతుంది. సో ద టౌ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు? 5k into 40 micro. సో 5 into 10 power 3 into 40 into 10 power minus 6. ఈ వాల్యూ కనుక క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 0.2 seconds వస్తుంది. సో ద ఆన్సర్ ఫర్ అవర్ క్వశ్చన్ ఈస్ టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.2 కాబట్టి సో VC1 ఆఫ్ T ఏమవుతుంది? ఫైనల్ వాల్యూ ఎంత? ఫైనల్ వాల్యూ 14 ప్లస్ ఇనిషియల్ వాల్యూ మైనస్ ఫైనల్ వాల్యూ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ T బై టౌ ఎంత? 0.2. So this becomes how much? 14 plus 16 into e power minus 5t అవుతుంది for t greater than or equal to 0. And similarly VC2 of t ఏమవుతుంది? 14 plus 10 minus 14 into e power minus సేమ్ ఇదే కదా, టౌ సేమ్. సో ఫైనల్ గా ఇదేమవుతుంది? 14 minus 10 minus 14 అంటే minus 4 to e power minus 5t for t greater than or equal to 0. That means as the time progresses 30 ఉన్న వాల్యూ కాస్త 14 అయింది, అంటే తగ్గింది. సో what can I observe from here? Observation. VC1 loses the voltage. VC2 కనుక చూస్తే 10 నుంచి 14 కి పెరిగింది. VC2 gains voltage. ఓకే, మరియు రెండిటి యొక్క వోల్టేజెస్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ సర్క్యూట్ కనుక మనం చూస్తే చూడు ఫైనల్ గా ఏమైంది? ఈ 50 మైక్రోఫారెడ్ లో 14 వోల్ట్స్ ఉంది, ఈ 20 మైక్రోఫారెడ్ లో కూడా 14 వోల్ట్స్ ఉంది. అంటే ఈ పాయింట్ రెండు ఒకే పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమైనా కరెంట్ దీని గుండా ఫ్లో అవ్వగలదా? రెండు పాయింట్స్ ఒకే పొటెన్షియల్ మధ్య ఉంటే దాని గుండా ఏమైనా కరెంట్ ఫ్లో అవ్వగలదా? ఫ్లో అవ్వలేదు. ఓకే, ఫ్లో అవ్వలేదు. ఎందుకంటే కరెంట్ ఫ్లో అవ్వాలంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉంటే కరెంట్ ఫ్లో అవ్వగలదు. ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ లేదు కాబట్టి కరెంట్ ఫ్లో అవ్వలేదు. కాబట్టి current through the circuit is 4 milliamperes initially. Now finally the current through the circuit is 0. Now if I want to write I of t also, I of t also is equal to final value plus initial value minus final value into e power minus t by tau. ఏమవుతుంది? ఫైనల్ వాల్యూ is 0, ఇనిషియల్ వాల్యూ is 4 milliampere minus 0 into e power minus 5t. So this is e power minus 4 into e power minus 5t for t greater than or equal to 0. So additional గా మనం I of t కూడా కనుక్కున్నాం. ఓకే, ఓకే. సో దట్ కంప్లీట్స్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. ఏం అడిగారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్? ఫైండ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద వోల్టేజెస్ అక్రాస్ ఈచ్ కెపాసిటర్ ఫర్ t greater than or equal to 0. సో కనుక్కున్నామా? VC1 of t కనుక్కున్నాము, VC2 of t కనుక్కున్నాము. The next part of the question is what? Show that the energy stored at t is equal to infinite plus the energy dissipated in 5k ohm resistor is equal to the energy stored in the capacitors at t equal to 0. So this is the second part of the question. So to do this question, let me proceed in this fashion.
ఏం ప్రూవ్ చేయాలి సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ లో? ఎనర్జీని నేను W తో రిప్రజెంట్ చేస్తాను. సో ఎనర్జీ ఎట్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిట్, ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఎట్ T ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిట్ ప్లస్ టోటల్ ఎనర్జీ డిసిపేట్ ఇన్ 5 k ohm resistor, that is energy through the resistor is equal to energy stored in the capacitor at T equal to 0. అంటే energy stored in capacitor 1 plus energy stored in capacitor 2 at what? T is equal to 0. సో ముందు నేను ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద కెపాసిటర్ ఎట్ 0 మైనస్ ఫైండ్ చేస్తాను. ఎనర్జీ అనే కెపాసిటర్ ఫార్ములా ఏంటంటే హాఫ్ సివి స్క్వేర్. గుర్తుందా? హాఫ్ సివి స్క్వేర్. సో హాఫ్ ఇంటూ సి వాల్యూ ఎంత, ఈ రెండు కంబైన్ చేస్తే 50 మైక్రో, అంటే 50 ఇంటూ 10⁻⁻6. వి ఎంత, వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద కెపాసిటర్ ఎట్ 0 మైనస్ ఈస్ 30 volts. సో 30 ఇంటూ 30, ఇది కనుక క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు ఎంత వస్తుంది? సో 225s, 25 ఇంటూ 3 ఇంటూ 3, 3 ఇంటూ 3 9, 9 ఇంటూ 25 is 225. దాని పక్కన రెండు జీరోస్ ఉంటాయి. దిస్ మచ్ మైక్రో జూల్స్. ఆర్ దీన్ని ఇంకో విధంగా రాయాలంటే మైక్రో అంటే 10⁻⁻6 కాబట్టి ఇది 10⁻3 కాబట్టి 22.5 మిల్లీ జౌల్స్ అని కూడా రాయొచ్చు. ఈ కన్వర్షన్ తర్వాత ఆలోచించు ఎలా చేశాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎనర్జీ ఎట్ ఆఫ్ ద సెకండ్ కెపాసిటర్ ఇది at 0 minus is again half CV square, that is half into 200 into 10⁻⁻6 into V ఎంత 10 into 10. దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకు 10 milli joules వస్తుంది. ఓకే, now the voltage across the capacitor won't change at T equal to 0 because capacitor does not allow the sudden change in the voltage, and voltage, the capacitor value doesn't change. So half CV square remains same at T equal to 0 plus. Do you agree with me? Yes, sir. So at T is equal to 0 దగ్గర ఎంత ఎనర్జీ ఉంటుంది? దిస్ ఎనర్జీ ప్లస్ దిస్ ఎనర్జీ, ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఎంత ఎనర్జీ ఉంటుందో అంత ఎనర్జీ ఉంటుంది. సో ఈ పార్ట్ అనేది అయిపోయింది. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అనేది కంప్లీట్ చేశాం. కమింగ్ టు ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, ఎనర్జీ at T is equal to infinite plus ఎనర్జీ త్రూ ద రెసిస్టర్, ఈ రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం. సో ఎనర్జీ at T is equal to infinite is nothing but energy stored in capacitor plus energy stored in the other capacitor. అవునా? Yes. So let me remove all this. Okay, so what I am now trying to do is the left hand side. Energy stored at T is equal to infinity ante energy of capacitor 1 at infinity plus energy of capacitor 2 at infinity. అవునా? రెసిస్టర్ విషయానికి వస్తే ఇది మిగిలిన రెసిస్టరే కదా, అది ఎలాంటి ఎనర్జీ స్టోర్ చేసుకోలేదు. కాబట్టి ఎనర్జీ స్టోర్డ్ at T is equal to infinity అంటే కేవలం కెపాసిటర్స్ కే వర్తిస్తుంది. So first of all, energy in capacitor 1 at infinity is given by the value again half CV square. At T is equal to infinity, what is the voltage across the capacitors? We have already found it. So voltage across capacitors at at time infinity is 14 volts. So ఆ వాల్యూ కనుక ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ కెపాసిటర్ అంటే ఈ 50 మైక్రోఫారెడ్. సో హాఫ్ ఇంటూ 50 ఇంటూ 10⁻⁻6 ఇంటూ వి స్క్వేర్ ఎంత 14 ఇంటూ 14. దాని కనుక మనం సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది? 4.9 మిల్లీ జౌల్స్ వస్తుంది. అదేవిధంగా ఎనర్జీ ఆఫ్ సెకండ్ కెపాసిటర్ ఇస్ 200 మైక్రోఫారెడ్.
at infinity is given with the same formula, half CV square. So this will be half into C plus లో ఏం పెడతాం 200 micro పెడతాం 200 microfarad into voltage remains same 14 into 14. This when we mathematically solve it, it comes as 19.6 millijoules. So ఇది అయిపోయింది. ఓకే, ఇంకా మిగిలింది వచ్చేసి ఎనర్జీ డిసిపేటెడ్ బై ద రెసిస్టర్. So we know from mechanics in 11th standard that power is equal to energy per unit time. Okay, so energy is equal to power into time. If we integrate on both sides, we will get the resultant formula. So energy stored in dissipated in the resistor is given by integration P dt. So power through the resistor is given by the formula I square into R. ఇది తెలుసు కదా నీకు, I square into R into dt. ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు పవర్ డిసిపేషను, టైమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 నుంచి టైమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిట్ వరకు. ఓకే, ఇది ఎంత అవుతుంది? ఐ అంటే ఏంటి? కరెంట్ త్రూ ద సర్క్యూట్. ఈ సర్క్యూట్ లో ఇన్ఫైనైట్ దగ్గర ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో మనం ఆల్రెడీ కనుక్కున్నాం. ఎంత ఫ్లో అవుతుంది? I of t is equal to 4 into e power minus 5t. అది కనుక అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, సో 0 to infinity 4 e power minus 5t whole square into dt. 4 square అంటే 16 into integration of e power 5 into 2 minus 10t into dt from 0 to infinite. So this value comes as I square r కూడా ఉంది కదా, ఇంటూ r. r వాల్యూ ఎంత క్వశ్చన్ లో? 5k ohms. So into 5k, 16 5s 80, 80k into integral of e power t is e power minus at is minus 1 by a e power at. ఇది ఫార్ములా. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా ఇది. సో అదే విధంగా ఇక్కడ కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దిస్ బికమ్స్ సో ఇక్కడ ఉన్న 4 అనేది ఈ వాల్యూ అనేది మిల్లీ యాంప్స్. మిల్లీ అంటే 10 పవర్ మైనస్ 3. 10 పవర్ మైనస్ 3 హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఒక 10 పవర్ మైనస్ 6 యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ బికమ్స్, ఈ బ్రాకెట్ లో ఏమొస్తుంది, మైనస్ 10 అనేది డినామినేటర్ లోకి వస్తుంది అండ్ ఈ పవర్ మైనస్ 10t ఫ్రమ్ 0 టు ఇన్ఫినిట్. మనం పవర్ అంటే కేవలం మాడ్యులస్ మాత్రమే తీసుకుంటాం కాబట్టి సో పాజిటివ్ వాల్యూ ఒకటే తీసుకుంటాం. సో 0 0 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో దిస్ బికమ్స్ 8 into 10 పవర్, ఇది k అంటే 10 పవర్ 3 మైనస్ 6 చేస్తే 10 పవర్ మైనస్ 3 వస్తుంది. లెట్ మీ రిమూవ్ ఆల్ దిస్. దీంట్లో ఏమొస్తుంది, ఫస్ట్ ఇన్ఫినిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఈ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిట్ అంటే 1 by e power infinite అంటే 1 by infinite, దట్ ఈస్ 0. 0 మైనస్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ పవర్ 0 దట్ ఈస్ 1. సో ఒకవేళ ఈ మైనస్ క్యాన్సిల్ చేయకపోయినా ఇక్కడ ఉండే మైనస్ ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో డినామినేటర్ మైనస్ 1 ఉంటుంది, ఆ మైనస్ 1 ఈ మైనస్ 1 క్యాన్సిల్ అయ్యి రిజల్టెంట్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది మనకు? 8 10 పవర్ మైనస్ 3 అంటే మిల్లీ, 8 మిల్లీ జౌల్స్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఫైనల్ గా మనకి ఏ వాల్యూస్ వచ్చాయి? సో ఈ రెండిటి వాల్యూస్ ఇవి, ఇదొకటి ఇదొకటి. సో WC1 plus WC2 at t is equal to 0 adds to 22.5 plus 10 ఎంత? 32.5 millijoules.
So this is right hand side. So ఇక్కడ right hand side రాస్తున్నాను RHS. RHS is 32.5 millijoules. Coming to the left hand side, W అంటే energy stored at T is equal to infinite. That is energy stored in capacitor 1 plus energy stored in capacitor 2. అంటే 4.9 plus 19.6. ఇంకోటి కూడా ఉంది, ఏంటది? ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ రెసిస్టర్. అదెంత వచ్చింది? 8 మిల్లీ జౌల్స్ వచ్చింది. సో ప్లస్ 8. ఈ మూడు యాడ్ చేస్తే ఈ వాల్యూ వస్తుందా లేదా ఒకసారి ట్రై చేయి. 4.9 ప్లస్ 19.6 ప్లస్ 8. క్యాలిక్యులేటర్ ఉందా? Sir. Same, sir. Yes. So right, LHS is equal to RHS. That is, we have shown that the energy stored at T is equal to infinite plus the energy dissipated in the 5 k ohm resistor is equal to the energy stored in the capacitor at T is equal to 0. So we have proven that. So that ends the question. But what we have learned from this question, observations, first one is so first observation from this question is, if the circuit is with any additional capacitor, in this case there is two additional capacitors, అంటే more than one capacitors ఉన్నాయి ఈ circuit లో, then VC1 of infinite is equal to VC2 of infinite will not be equal to 0 even though there is no source. Without source ఉన్నా కానీ ఆ రెండు not equal to 0. Okay, then how can we get the value? VC1 of infinite is equal to VC2 of infinite will be equal to VC1 of 0 into C1 plus or minus VC2 of 0 into C2 whole divided by C1 plus C2. ఈ ఫార్ములా ఉపయోగించి ఈ ప్రాబ్లం అనేది చేశాం. This formula is only applicable for two capacitors connected in parallel without any source. Okay, that is the first point. Second point, energy absorbed by resistor is independent of the value of the resistor. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మనం ఎనర్జీ డిసిపేటెడ్ బై ద రెసిస్టర్ అనేది చూసాం. మనకు 8 మిల్లీ జౌల్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆర్ వాల్యూ మనం మార్చామనుకో, ఇక్కడ ఆర్ వాల్యూ ఈ క్వశ్చన్ లో 5 కిలో ఓం ఉంది. 5 కిలో ఓం బదులు ఇంకా ఏ వాల్యూ పెట్టినా కూడా ఏం జరుగుతుంది? The value remains, value will come as the same. Okay, so that is so voltage, the current, so I square R అనేది ఏదైతే వస్తుందో ఆ I square R అనేది it can also be written as V square by R also. సో ఈ 8 మిల్లీ జౌల్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద ఆర్ వాల్యూ. నువ్వు ఆర్ వేరే వాల్యూ పెట్టినా ఈ 8 మిల్లీ జౌల్స్ అంతే వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద ఆర్ వాల్యూ. ఇక్కడ LHS ఈక్వల్ టు RHS అవ్వాలంటే ఇక్కడ ఆర్ మారిస్తే ఈ వాల్యూ మారే పని అయితే LHS విల్ నాట్ బి ఈక్వల్ టు RHS. కాబట్టి దిస్ రెసిస్టర్ వాల్యూ ఈస్ డస్ నాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ డ్రాన్ బై ద రెసిస్టర్. Energy absorbed by resistor is independent of the value of the resistor. Okay, and it only affects the value of tau. It only affects the tau value. కావాలంటే నువ్వు ట్రై చేసుకోవచ్చు.
ఆర్ వేరే వాల్యూ 10 కిలో ఓమ్స్ పెట్టి టౌ కనుక్కొని ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏ ఫార్ములా ఈ వర్క్ ఎనర్జీ డిసిపేటెడ్ ఇన్ రెసిస్టర్ నీకు సేమ్ 8 మిల్లీ జౌల్సే వస్తుంది మళ్ళీ కూడా. ఓకే, యూ కెన్ ట్రై ఇట్. ఇట్ ఓన్లీ ఎఫెక్ట్స్ ద ఆర్ వాల్యూ. థర్డ్ పాయింట్, ఇఫ్ R is equal to 0. సపోజ్ ఈ సర్క్యూట్ లో ఈ 5 k ohm బదులు ఆ వాల్యూ వచ్చే 0 ఉందనుకుందాం. అప్పుడు ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఏమవుతుంది? ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఆబ్వియస్ గా 0నే అవుతుంది. అంటే టౌ ఏమవుతుంది? టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ సి. ఇది 0 అయితే మొత్తం టౌ అంతా కూడా 0 అవుతుంది. ఎప్పుడైతే టౌ 0 అవుతుందో అప్పుడు ఈ కెపాసిటర్స్ మధ్య డెలివర్ అయ్యే కరెంట్ ని మనం ఇంపల్స్ కరెంట్ అంటాం. ఓకే, when R is equal to 0, then tau is equal to 0. That implies current is impulse. అంటే సడన్ గా కరెంట్ అనేది వస్తుంది. సడన్ గా కరెంట్ అనేది వస్తుంది. ఇన్ దట్ కేస్, if current through the capacitor is an impulse, it allows sudden change in voltage across the capacitor. ఓకే, ఇదంతా కూడా R is equal to 0 కేసులో జరుగుతుంది. సో ఇది ఎలాబొరేట్ గా ఒకసారి చెప్పాలంటే ఈ యొక్క పాయింట్, లాస్ట్ పాయింట్, ఇఫ్ R is equal to 0 అంటే సర్క్యూట్ ఇక్కడ ఎలా మారుతుంది? R equal to 0 అంటే లెట్ మీ టేక్ ద రైట్. సో పైన వచ్చేసి 200 మైక్రోఫారెడ్ ఉంటుంది అండ్ బిలో దేర్ విల్ బి 50 మైక్రోఫారెడ్ అండ్ దిస్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు, ఇక్కడ సాధారణంగా రెసిస్టెన్స్ 5 కిలో ఓం ఉన్నది కాస్త 0 చేస్తా. సో దేర్ ఇస్ నో రెసిస్టెన్స్. ఈ విధంగా సర్క్యూట్ ఉన్నప్పుడు అండ్ దేర్ ఇస్ ఎ స్విచ్ హియర్, సపోజ్ దేర్ ఇస్ ఎ స్విచ్ హియర్ అండ్ దిస్ స్విచ్ ఈస్ క్లోజ్డ్ at t is equal to 0. In that case, tau is equal to 0. You agree? Tau is equal to 0. So no transients can be observed in this case. డైరెక్ట్ గా స్టడీ స్టేట్ కే వెళ్ళిపోతుంది. Only steady state will be reached immediately without any transients. ఈ స్టేట్ లో కూడా the voltage across the capacitor will achieve the same 14 volts value. సో ఇదే క్వశ్చన్ లో ఇనిషియల్ గా సపోజ్ VC1 of 0 మైనస్ ఎంత ఇచ్చారు క్వశ్చన్ లో? 30 volts ఇచ్చారు. అండ్ VC2 of 0 మైనస్ ఎంత ఇచ్చారు క్వశ్చన్ లో? 10 volts ఇచ్చారు. సో ఈ వాల్యూ ఎంత అయింది? స్టడీ స్టేట్ లో 14 volts అయింది. ఇది కూడా 14 volts అయింది. అంటే ట్రాన్సియంట్స్ ఏమి లేకుండా t is equal to 0 plus, just after t is equal to 0 plus, without waiting any further, it reaches steady state. So this 14 volts is the value of capacitor C1 at 0 plus. This is the value of capacitor C2, value of voltage of capacitor C2 at 0 plus. అంటే ఈ వాల్యూస్ చూడు, VC1 of 0 minus is not equal to VC1 of 0 plus. ఇది మనం మొదట చెప్పిన థియరీలో లేదు కదా. The capacitor will not allow any sudden change in the voltage, but here it allowed. That happens only one case, when the two capacitors having different voltages in between them, 30 volts and 10 volts, sudden గా ఆ రెండింటిని మనం కలిపితే ఈ పవర్ అనేది డిసిపేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ వోల్టేజ్ అనేది సేమ్ అవుతుంది మరియు కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ సడన్ గా కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఓన్లీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ టౌ ఈక్వల్ టు 0. అదే ఇక్కడ చెప్పాను, సడన్ చేంజ్ ఇన్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద కెపాసిటర్. ఈ కేసులో రెసిస్టర్ 0 కాబట్టి చూడు, ఈ సెకండ్ పాయింట్ లో ఎనర్జీ ఎట్ t is equal to infinite plus energy across the energy dissipated by the resistor is equal to, ఇది అవ్వాలా? ఈ రెండు వాల్యూస్ 32.5 వస్తుంది. ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ లేదు కాబట్టి
8 అనేది ఉండదు. ఇక్కడ 8 బదులు 0 వస్తుంది. ఈ రెండు వాల్యూస్ అలాగే ఉంటాయి. మరి LHS ఈక్వల్ టు RHS అవ్వలేదు కదా, ఇనిషియల్ ఎనర్జీ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ ఎనర్జీ అవుతుంది కదా. అంటే ఎనర్జీ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? మిగిలిన ఎనర్జీ. డస్ ఇట్ వైలేట్ ద లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ? సో లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సేస్ initial energy is equal to final energy and there is no one can create neither destroy the energy. సో మిగిలిన ఎనర్జీ ఏమవుతుంది అని అడిగితే అది హీట్ రూపంలో మారిపోయి ఇట్ అపియర్స్ ఇన్ ద సడన్ స్పార్క్ అక్రాస్ దిస్ స్విచ్. సో ఇక్కడ స్విచ్ క్లోజ్ చేసిన వెంటనే ఈ రెండు కెపాసిటర్స్ కారణంగా ఇక్కడ ఒక స్పార్క్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ స్పార్క్ అనేది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ కదా, ఆ రేడియేషన్ యొక్క ఎనర్జీ 8 మిల్లీ జౌల్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ కేస్ the 8 millijoules energy is not lost. It will appear across the switch in the form of electromagnetic radiation. అంటే స్పార్క్ రూపంలో ఇది ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది. Hope you have understood this. So there is lot of concept involved in this particular question. Okay, Okay. so we'll stop here today. Is there any doubt in this class? No, sir. Okay, we'll stop.